توجہ کیجئے گا، آج میں صرف آپ کو ولی کی ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کہتے کسے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ ایک مرتبہ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ What is the meaning of ولی؟ ولی کا معنی کیا؟ بس یہی عرض کروں گا۔ اور تین پھول ویسے تو اگر میرے جیسے کروڑوں رضوی بھی پیدا ہو جائیں اور ان جیسی شخصیات کی شان لکھنے بیٹھ جائیں، بیان کرنے بیٹھ جائیں تو کروڑوں رضوی ختم ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی شان ختم ہو سکتی۔ میں کچھ زیادہ ان کی کرامات نہیں عرض کروں گا۔ تین پھول میں اس وقت میں اپنے دامن میں لیے بیٹھا ہوں، میں تینوں پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے، پہلا پھول پیرانے پیر کا، دوسرا پھول میں اپنے دادا پیر کا، اور تیسرا پھول میں اپنے پیر سائیں محمد رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ توجہ کیجئے گا، ولی کسے کہتے ہیں؟ کسی مفکر سے پوچھا تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ جو مخلوق خدا کو فکر خدا دیتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ کسی مدبر سے پوچھا کہ جو مخلوق کو خدا کے بارے میں تدبیر بتاتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ کسی میں نے محدث سے پوچھا، فرمایا جو حدیث بیان کرتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ کسی میں نے مدبر سے پوچھا، جو تدبیر بیان کرتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ ابے ولی کسے کہتے ہیں؟ جو چور کو کتا بنا دے اسے ولی کہتے ہیں۔ جو 12-14 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو جو کنارے لگا دے اسے ولی کہتے ہیں۔ ابے ولی کسے کہتے ہیں؟ جو سرزمین لاہور پہ بیٹھ کر کعبۃ اللہ دکھا دے اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کو پتہ ہے، ان تمام باتوں کا آپ کو علم ہے، لیکن آج میں کسی محدث کی، کسی مکبر کی، کسی مدبر کی، میں کسی محقق کی آج میں ڈیفینیشن یا تعریف ولی کی میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ میں آج ولی کی تعریف کروں گا رب کے قرآن سے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، ذرا بلند آواز سے بولیں گے ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ رعد آیت نمبر 39 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرمایا وہ لکھی تقدیر مٹا دیتا ہے، لکھی تقدیر مٹا دیتا ہے، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں جملوں پہ توجہ چاہوں گا۔ لکھی ہوئی تقدیر مٹا دیتا ہے، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے۔ میں نے بار کہے لم یزل بھی عرض کیا، میں نے کہا مالک لکھی مٹائی جاتی ہے دو وجہ سے، یا تو غلط لکھی جائے تو استاد کہتا ہے مٹا دے، یا بعد صورت لکھی جائے تو کہتا ہے مٹا دے۔ لکھی تقدیر دو وجہ سے، لکھی تحریر دو وجہ سے مٹائی جاتی ہے، یا تو غلط لکھی ہو یا بعد صورت لکھی ہو۔ مالک غلط بھی تو نہیں لکھتا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن میں غلطی کا شائبہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مالک غلط بھی تو نہیں لکھتا۔ یا اللہ، اللہ جمیل ویحب الجمال، رب آپ خود بھی خوبصورت ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا مالک غلط بھی تو نہیں لکھتا، بد صورت بھی تو نہیں لکھتا، مجھے یہ بتا کہ لکھ کے مٹاتا کیوں ہے؟ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کو مزید ڈیٹیل سے بیان کروں۔ کم ٹو دا پوائنٹ۔ میں نے کہا مالک دو وجہ سے، آپ کو بچپن میں لے کے چلتا ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو تختی لکھ کے لایا کرتے تھے، استاد کو چیک کراتے تھے، استاد جی تختی پتر انہوں مٹا، استاد جی کیوں؟ پتر غلط لکھا ہے، پھر لکھ کے لاتے، استاد جی تختی پتر بد صورت لکھے موڑ انہوں مٹا۔ مجھے پوائنٹ مل گیا کہ لکھی تحریر دو وجہ سے مٹائی جاتی ہے، یا غلط لکھے یا بد صورت لکھے۔ مالک غلط بھی تو نہیں لکھتا، بد صورت بھی نہیں لکھتا، مجھے یہ بتا کہ لکھ کے مٹاتا کیوں ہے؟ ایسے نہیں بات بنے گی، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔
मैंने पहले अब किया कि वली कहते किसे हैं। आओ अब मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की सूरह रात की आयत नंबर 39 आपके सामने मैंने पढ़ी है। मैंने कहा मालिक बता दो सही कि तू लिखी मिटाता क्यों है, क्योंकि ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, कि तेरे कलीमे तेरी बात तब्दील नहीं हो सकती। फिर क्या जरूरत पेश आ गई थी कि लिखी हुई अपनी लिखी हुई तकदीर को खुद मिटवाता है, या अल्लाह वजह क्या है। आगे से जवाब आया, नौजवानों जितने भी गयूर मुसलमान बैठे हो और पनाग शरीफ के दरबार शरीफ पे आने वालों, जितने भी सरकार के आशिक बैठे हो, बाबा हैदर शाह कलंदर के जितने दीवाने बैठे हो, अगर कुरान की बात समझ आए तो मैं चाहूंगा एक नहीं दोनों हाथों को बुलंद करके मेरी बात का जवाब देना है। मैंने कहा मालिक लिखी क्यों मिटाता है, ना लिखी हो तो क्यों लिखता है। आगे से जवाब आया, जिसके कहने पर मैं लिखी मिटा देता हूं, ना लिखी हो तो लिख देता हूं, उसे वली कहते हैं। मैंने अर्ज किया ना, वली सिर्फ वो नहीं होता। हमने समझा कि जो 12 साल की डुब्बी बेड़ी तराज उसे वली कहते हैं, जो चोर को कुत्ता बना दे उसे वली कहते हैं। नहीं, कुरान कहता है जो लिखी तकदीर मिटवा दे, ना लिखी हो तो लिख दे, उसे वली कहते हैं। इस ज़िमन में सिर्फ 3 फूल मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक पीराने पीर का, कि जो लिखी मिटा दे, ना लिखी हो तो लिख दे। यही मेरा टॉपिक है, तवज्जो करना। लफ्ज़ वली की डेफिनेशन बाहर नहीं जाऊंगा अपने टॉपिक से। जो लिखी मिटा दे, ना लिखी हो तो लिख दे, उसे वली कहते हैं। बोलो उसे। आपका जोश नजर आना चाहिए। मैं पहली मरतबा यहां हाजिर हुआ हूं तो मुझे पता चले कि जिस तरह रूहानी लिहाज से ये सरजमीन पनाग शरीफ, जिस तरह आजाद कश्मीर तो क्या, पूरा खित्ता कश्मीर तो क्या, पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में ये रूहानियत की जरखेज़ी के लिए मशहूर है। मुझे पता चला होना चाहिए कि आपके सीनों में बाबा हैदर शाह कलंदर का किस तरह इसे जोश मार रहा है। तवज्जो। आप कहेंगे रिजवी साहब आप तो पंजाब से आए हो, दाता की नगरी से आए हो, तो हमने सुना कि दाता की नगरी बड़ी जरखेज है, वहां के लोग बड़े सुरीले हैं, तो आप हमें उर्दू सुनाई जाओगे। पहले भी खतीब ने उर्दू, हमने उर्दू बड़ी सुनी हुई है, तो क्यों ना मैं पंजाब से आया हूं तो पंजाबी च गल ना हो जाए। जो चाहते हो पंजाबी में हो जरा बुलंद आवाज से कहो। पहला फूल, पॉइंट याद रखना, जो लिखी मिटा दे, ना लिखी हो तो लिख दे, उसे वली कहते हैं। बोलो उसे। हजरत मोहतरम हलबदा शहर, हलबदा शहर एक बुढ़ड़ी माई है, ओदा इको एक पुत्र है। बंदा सिर तू चला गया है, बंदा फौत हो गया है, वो जो कुछ भी जमा पूंजियों का पुत्र है। कुर्बान जावा जो पुत्र बीमार हो गया, जो पुत्र बीमार हो गया, हकीमा तबीबा को लेके गई है। आख लगी वे हकीमो वे तबीबो, मेरा पुत्र बीमार हो गया है। उन्हें नब्ज़ां वेखियां ने, उन्हें आख्या माइये तेरे पुत्र ला इलाज बीमारी लग गई है, माइये नू घर ले जाओ, तेरा पुत्र 2-4 दिन का मेहमान है। तुझे हकीम ने क्या 2-4 घंटे का मेहमान है, माइये नू घर ले जाओ। इनू घर ले जाके दे आखिरी साह अपने घर दे विच तेरी नजरां दे सामने पूरा होवे। जदों माई सारे पासों मायूस हो गई है, माई सारे पासों मायूस हो के अपने पुत्र नू जरा कखां दी जरा जनाब ए जरा हड्डियां दी मुठ हो गया सी, जरा कमजोर ते नहीफ ना तवा हो गया सी, उन्हें अपने पुत्र नू हत्था ते चुकिया ते चुक के अपने घर लेके आ गई है। ते सामने जो पुत्र पिया है, पुत्र जिंदगी दे आखिरी साह पूरे करदा है। कदियों दी अखां बंद होंदियां ने, कदियों दी अखां बुझदियां ने, कदी बंद होंदियां ने, कदी खुलदियां ने। मां वेख के पुत्र नू रोंदी पई है, मेरे पुत्र दी आखिरी सावां चलदियां पईयां ने। जद लम्हियां तो बाद मेरे पुत्र दी सावां दी डोरी टुट जावेगी, मेरा पुत्र जिंदगी मौत दी बाजी हार हो जाएगा। जद लम्हियां तो बाद मेरा पुत्र मेरी अखां दे सामने दुनिया
दुनिया छड़ के चला जाएगा। मां वेख के पुत्र नूं रोंदी पई है, अखां विचों हंझुआं दी नहरां जारी ने। थोड़ी देर गुजरी है, नाल दी गवांढण आ गई है। अख लगी नहीं रोंदी क्यों पई है? अख लगी कि नहीं मैं रोवां ना ते की करा, इको एक मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी दी जमा पूंजी है, मेरी अखां दे सामने मेरे पुत्र दी जिंदगी खत्म होंदी पई है, मैं रोवां ना ते की करा। मैं बड़े बड़े तबीबां खुल गई हां, मैं बड़े बड़े हकीमां खुल गई हां, मैनू किधरों खैर नहीं पिया, मेरे पुत्र नूं किधरों शिफा नहीं मिली। उन्हें आखिया नहीं गल सुन, एक तबीब मेरे कोल भी है, एक तबीब मेरे कोल भी है, एक हकीम का मैं तेन पता दसनी आ, एक हकीम का नाम पता मैं दसनी आ, नहीं ओदे कोल जाना तेरा काम है, तेरे पुत्र नूं शिफा ना मिली ते मैनू फड़ लई। उन्हें आखनी गल सच्ची, उन्हें कहा लोहे तलीक है। पंजाबी समझ आउंदी जे ना, गल लोहे तलीक है। उन्हें आख्या जल्दी कर, मैनू उस तबीब का नाम पता दस, नहीं उनका नाम की है ते रहिंदा किथे वे। तवज्जो करी, और नाल दे गवांढण कहन लगे गल सुन, नी तू मेरी सहेली है, नी तेरी मेरी दीवार कट्ठी है, असी किन्नी मुद्दत तू कट्ठियां रहंदियां पईयां वा, नी मैं तैनूं उहदा नाम दसनी आ, उहदा पता दसनी आ, नी ना उहदा अब्दुल कादर जिलानी है, रहिंदा बगदाद च। ना अब्दुल कादर जिलानी रहिंदा बगदाद च। कुर्बान जावा, अगर मैं सुल्तान उल आरिफीन की गल करांगा गल लंबी हो जानी है। उन्हें आख्या जी बगदाद केड़ा शहर है? सुल्तान उल आरिफीन ने कलम फड़िया लिखिया कि बगदाद शहर दी की निशानी, उथे उचिया लंबिया चीरा अगर मैं शेर पढ़दा गया वक्त सारा इधर चला जाएगा। मैं चाहना मैं थोड़े वक्त उन्हें बहुत कुछ दे देवा। हजरत मोहतरम उन्हें आख्या नहीं जल्दी कर, नहीं जल्दी जिन्नी हो सकती पुत्र नूं लैके बगदाद चली जाओ। जो चली जाएगी नहीं उस पीरा दे पीर दी बारगाह विच जाना तेरा काम है, रब तेरे पुत्र नूं शिफावां दे देवेगा। उन्हें की किया? पुत्र जेड़ा हड्डियां दी मुठ हो गया सी, बीमार नहीं ना तमा कमजोर पुत्र नूं जनाब उन्हें गले लाया, पुत्र लै टुर पई, ज़्यादा राह ना लिया, गठड़ी पिछे बन्नी, पुत्र लैके टुर पई। टुरदियां टुरदियां राह विच दरिया आया, दरिया पार करन लगी, कश्ती विच बैठी, ऐन वस्ते जो कश्ती गई एक छल आई, कश्ती डुब गई, पुत्र डुब गया, पुत्र डुब गया। माई तरती तरांदी किनारे ते निकल गई ते जाके बाहर वेख्या हाथां विच पुत्र कोई नहीं ते रोन लग पई। जो माई रोन लग पई अख लगी भावें बीमार सी हैगा तो मेरे कोल सी, पर मैं करा ते करा की, भावें बीमार सी पुत्र मेरा डूब गया है, पुत्र दुनिया तो चला गया है, खत्म हो गया है। हजरत मोहतरम ओ किनारे ते बैठ के रोन लग पई। जो रोंदियां रोंदियां नूं ख्याल आया कि मेरी गवांढण कहंदी सी ओ पीर बड़ा लाजपाल है। पीर हुंदा ही लाजपाल है, पीर हुंदा ही लाजपाल है। अख लगी वो कहती सी बड़ा लाजपाल है, तो मैं घरों तो उनका ही इरादा करके आई सा ना, कोई गल नहीं पुत्र नहीं रहा तो कोई गल नहीं, जाके उन्होंने तो सारी कहानी सुनावा। चली गई है। हजरत मोहतरम पुछदी पुछाउंदी वक्त थोड़ी जी दामन अगर थोड़ी जी कसरत होंदी है, थोड़ा जा खुला जा टाइम होंदा तो मैं तेनों दसदा कि वो किवें पुछदी, किदे कोल पुछदी है। हजरत मोहतरम किसी दुकानदार कोल पुछदी है, किसी रागी कोल पुछदी है, किसी कोल पुछदी है लोको मैनू दसो तो सही तेरा रब दा नजारा दसदा है, ओ किथे रहिंदा है लोको मैनू, ओ किथे वसदा जेड़ा दसदा है रब दा नजारा,
लोकां दसो किथे वसदा तुसी भी दूरों दराज तो आए हो पीर हैदर शाह कलंदर क्यों आए हो इस वास्ते आए हो इत्थे आने सानू रब दा पता लभदा है ओ पुछदी पुछाउंदी जदों पीरां दे पीर गौसे आज़म दस्तगीर कोल चली गई है जदों चली गई है आप मुरीदां दे झुरमट च बैठे होए ने जदों दूरों माई नूं रोंदियां रोंदियां वेखिया है ते माई ने सिर ते बाह रखी हुई है ए वही दस सकदा जिंदा जवान पुत्र मोया होवे हजरत मोहतरम माई रोंदी आउंदी है जदों रोंदी आउंदी है आपने फरमाया माई क्यों रोंदी पई है माई आखे वे पीरां दी पीरा वे गौसे आज़म दस्तगीरा मैं रोवां ने ते करां की मेरा पुत्र सी ले हकीमा ने ला इलाज करार दिता मैनू किसे तेरी दस पाई है ओनू लेके तेरे कोल आउंदी पई सा राह विच दरिया विच डुब गया मैनू पुत्र चाहिए मैनू पुत्र चाहिए को मौलवी फतवा ना लावे वेखो ना ए जाके वलियां कोल पुत्र लभदे ने चलिया गल पूरी सुन ली फतवे बाद विच लाई तवज्जो है ना वे पीरां दिया पीरा मैनू पुत्र चाहिए रब को पुत्र लैके दे तवज्जो मेरे वेल रखो पीरां दे पीर ने मेरे वेल तवज्जो करो क्योंकि मेरी आदत है मैं तकरीर करता काम समझाता जाता हूं तवज्जो करना मेरे पीरां दे पीर ने हे इंज करके ना नजरां झुका के तो कनेक्शन तो हर वक्त ही मिलिया होता है ना किबला अल्लाह वालों का कनेक्शन हर वक्त ही मिला होता है तो एमरजेंसी डायल किया ना नहीं समझे लोग कहते हैं जी रब दा फोन नंबर है मैं क्या बिल्कुल है वे आखिर नंबर की रिजवी साहब मैं क्या फजर दे वक्त 4 जोर दे 12 5 नमाजा पर रब ना तेरा डायरेक्ट राबता हो जाएगा तवज्जो करी मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा आपने यूं किया मुराकबे में गए इकबाल बोला हज़रात मोहतरम उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदारे यार के लिए थोड़ी देर मुराकबे विच रहे चंद सेकंड मुराकबे विच रहे अखां चुकियां आपने फरमाया माइये घर टुर जा पुत्र तेरा आ जावेगा इंज नहीं जरा दब के बोलो माइये घर टुर जा ते पुत्र तेरा आ जाएगा हजराते मोहतरम तवज्जो करया जे माई ने ना ओ वेखे ना तां वे तक गडड़ी चुकी मोढे ते रखी ते ओ जा रही हो मैं जांदियां माई नूं पुछया आलमे तखय्युल मैं क्या मां बड़ी बड़ी की आई सै बड़ी गुस्से च आई सै हां जी ते फौरन टुर पई है गल भी अगू दूजी नहीं की अगू माई ने जरा जवाब दिता तेरे कलेजे ते इश्क दी 60 वजे ते मुड़ जरूर बोली हजराते मोहतरम माई कहंदी है ओंदा चेहरा ही एडा सोहना है उनका चेहरा ही एडा सोहना जदों ने कहा कि घर चली जा पुत्र तेरा आ जाएगा उनका चेहरा सच्चिया वाला है झूठ मारता नहीं उन्हें गल की तवज्जो माई चली गई छोड़ देता हूं शॉर्ट कर रहा हूं माई चली गई सारी रात कुंडी वाले वेंदी रही है हुणे कुंडी खड़के दी उन्हें आख्या सी पुत्र तेरा आ जाएगा उन्हें आख्या सी सारी रात गुजर गई कुंडी नहीं हिली पुत्र नहीं आया सवेर हो गई पुत्र नहीं आया ओ बेली दूजे महल्ले दा दूजी कंपनी दा हां जी वेख्या कि नहीं असि आंदे ने कि वली कुछ नहीं कर सकते अज इन्हां दा मौलवी पनाग शरीफ विच खलो के गल करदा पिया सारी रात लंघ गई पुत्र कोई नहीं आया ओ चलिया गल ते पूरी सुन ला सारी रात गुजर गई पुत्र नहीं आया माई ने हिम्मत नहीं आ रही माई नबी दी आशिक सी नबी दी गुलाम सी ते पीरा फकीरां नूं मन्नण वाली सी माई ने की कीता जनाब माई मुड़ टुर पई है बगदाद शरीफ चली गई है क्या क्या दी वे पीरा दिया पीरा तू आखिया सी पुत्र आ जावेगा मैं सारी रात उड़ीका ला के बैठी रही हां मेरा पुत्र नहीं आया मैनू रब कोल पुत्र लेके दे मैनू रब कोल पुत्र लैके दे पीरां दे पीर ने इंज करके मुड़ मुराकबा कीता थोड़ी देर तो बाद फरमाया माइये घर टुर जा पुत्र तेरा आ जाएगा
کل ٹر جا پتر تیرا آ جاوے گا. میں پھر چلی گئی ہے. رات آ گئی دوجی. میں ساری رات انتظار کرتی رہی ہے لیکن پتر کوئی نہیں آیا. جدو دن آیا تیسرا میں بغداد ٹر گئی ہے. جا کے آدھی وے پیران دیا پیرا اج دن ہو گئے نے اج میرا پتر نہیں آیا. میں بھی ایتھے بیٹھی پتر لے کے جانا ہے. میں بھی ایتھے بیٹھی ہوں پتر لے کے جانا ہے. توجہ کری میں اپنے پنجابی سٹائل میں بات کرتا ہوں کر رہا ہوں. توجہ کرنا میں بیٹھی ہے پتر لے کے جانا ہے. حضرات محترم ہن میرے ول توجہ کریا جے. مینوں ویکھو گے تقریر تانوں تاں سمجھ آئے گی. میرے پیرانے پیر نے یوں نظروں کو جھکایا نظرہ چکائیاں نا تے پھر ہن او جملہ بولن لگا جڑا پیران دے پیر نے جملہ بولیا سی. اچھی بول سبحان اللہ. حضرات محترم جدی انی گل کیتی ہے مائی بیٹھی ہے حاضرین محفل بھی بیٹھی ہوئے نے آپ دے معتقدین بھی بیٹھے ہوئے نے آپ دے مریدین بھی بیٹھے ہوئے نے. حضرات محترم مائی کہندی وے پیران دیا پیرا اج مینوں لارا نہیں لاونا. اگے 2 دن ہو گئے مینوں لارا لائے نہیں. میرا پتر نہیں آیا. اج میں بیٹھی ہاں پتر لے کے جانا ہے. حضرات محترم پیران دے پیر نے اے جدو نظرہ جھکائیاں نے تے رب دی بارگاہ وچ کیڑا جملہ بولی ہے. نہیں او جملہ میں تیرے سامنے بولنا چاہنا کہ سمجھ آوے بولی سبحان اللہ. آپ پیران دے پیر کی فرماؤ دے نے اور کدے نے رب دی بارگاہ وچ اللہم لما اخجلتانی ان ذات دل کلمر راتے میں ترجمہ پنجابی وچ کر لگا وا. اے اللہ مینوں اس عورت دے سامنے دن ہو گئے نے شرمندہ کیوں کران لیا ہے. 3 دن ہو گئے نے لما خجلتانی اللہم لما خجلتانی اندہ تلک المرات. 3 دن ہو گئے نے مینوں کیوں شرمندہ کراؤں دے. تھوڑی دیر گزری نا پیران دے پیر نے انج کر کے نظرہ چکیاں آکھیا اماں کار ٹر جا پتر تیرا آ جائے گا. تھوڑا جا بولو کار ٹر جا پتر تیرا آ جائے. نا میں پیرا جا پیرا 3 دن ہو گئے میں دارہ لون دیا میں جانا نہیں. پتر لے کے جانا ہے. پتر لے کے جانا ہے. پیران دے پیر نے تبسم کیتا. ہن اچھی بول سبحان اللہ. لے جملہ بڑا بڑا ہے قبلہ شاہ جی جملہ بڑا بڑا ہے. جے نہ قدر نہ کیتی تے لاہور پہنچ دیا تک میں نے تو آنے افسوس رہے گا. آپ نے فرمایا مائیے اگے 2 دن وعدہ عبدالقادر نے کیتا سی آج آپ قادر وعدہ کرنے آئی. وے پیران دیا پیرا پتر لے کے جانا ہے. آپ نے فرمایا مائیے گل یاد رکھ اور تو گھر بعد جو پہنچے گی پتر تیرا پہلے پہنچ جائے گا. پتر تیرا پہلے پہنچ جائے گا. مائی نے صافہ چاڑیا موڑے تو رکھیا مائی ٹور پہ دوڑی جا رہی ہے. تے میں جاندی نو مائی نو پوچھیا ماں آج بڑی دوڑ کے جاندی پی جڑا جملہ مائی نے بولیا سن کے بولی تو بھی. کہنے لگی میں ویکھنی چاہنی ہے تا سچا. یہ تا میرا بھی عقیدہ ہے سچا. ان دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں جھوٹیاں والا چہرہ نہیں ہے سچا. بس ویکھنا یہ چاہنی ہاں میں دوڑ کے گھر جان کے یہ ویکھنا چاہنی ہاں کہ میں پہلے گھر پہنچنی ہاں یا پیران دے پیر دی دعا پہلے اثر کر دیئے. توجہ کار آئی ویکھیا دروازہ بند کر کے آئی سی. جدو کار دے کول گئی دروازہ کھلا ہے. جنہوں ایتھے 7 بجے شکدی ہو بولے انجنی ذرا دب کے بولو. دروازہ کھلا ہے. مائی دروازے وچ آئی تے ویکھیا کیے کہ ان دا پتر جیڑا اٹھ نہیں سی سکدا جیڑا بول نہیں سی سکدا ہڈیاں دی مٹھ ہو گیا سی. ویکھیا کیے کہ پتر ویڑے چ کھلو کے ماں نو ویکھ کے سڈیا ہے. توجہ بات ختم نہیں ہوئی. توجہ مائی نے جدو پتر نو ویکھیا نا توجہ میری تو مائی نے پتر نو ویکھیا نا تے مائی نے پتر دا پھڑیا بازو بولو بازو پھڑیا تے بازو پھڑ کے آندی ہے چل پیران دے پیر کو. چل پیران دے پیر کو. چاہیے تے سی پتر لب گئے رب دا شکر کر سجدہ کر رب دی بارگاہ شکر کر یا اللہ تیرے شکر پتر لب گئے. نا مائی بھی سننی سی نا تے پیران دی مانی سی نا.
पुत्र दा बाजू फड़िया, चल पीरां दे पीर कोल। पीरां दे पीर कोल आके आंदी, वे पीरा वेख मान तरान हैं जी, ये मान एवं नहीं आउंदे। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं, और तो इस आस्थाने के बारे में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं इतना जरूर कहता हूं, हाँ, इस आस्थाने के, इस बाबे के गुलामों में एक लाइन लगी हुई है, उन गुलामों में एक गुलाम रुकनुद्दीन का भी है। और यार जिंदे गुलाम इडे कामल ने, नहीं समझता तो आगे चलते हैं। वे पीरा दे पीरा, लोग सारा वेख 3 दिन माई सिर खांदी रही, अज फिर आ गई है पुत्र नाल है। गौसे पाक ने ये नहीं आख्या, नहीं माइये पुत्र लब गई हुण क्यों रोला पानी, जा चली जा, नहीं आख्या। माई की आंदी पुत्र दा हाथ फड़ के आंदी, वे पीरा दे पीरा। ले जुमला मैं देना, बोलना तू है। वे पीरा दे पीरा, जब मंगवाई सकना सै ते 3 दिन क्यों लाए नहीं, जे मंगवाई सकना सै ते 3 दिन क्यों लाए नहीं। गौसे पाक ने फरमाया, अम्मा राज की बात है, राज ही रहने दो। ना पीना 10 3 फेरे मेरे लवाए नहीं, जाननी मैं नहीं सा कि तू सच्चा है, मंगवा सकना है तो 3 दिन क्यों लाए नहीं। आपने फरमाया अगर नहीं टलती तो सुन, जब तू पहले दिन आई ना, तेरा बेटा जो था वो दरिया में गर्क हो गया था, डूब गया था, मर गया था। तेरे पुत्र दियां बोटियां भी दरिया दे जानवरां ने खा लियां, हड्डियां चब दित्तियां। जदों तू पहले दिन आई तो मैं रब दी बारगाह च अर्ज की, मालका इस माई दे पुत्र दी जिंदगी दी तख्ती उत्तों आवाज आई, पोची गई है। नहीं समझ आई। कुरान दी आयत पढ़ी है, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, लिखी तकदीर मिटा देंदा है, ना लिखी होवे ते लिख देंदा है। फरमाया माई तेरे पुत्र दी जिंदगी दी तख्ती पोची गई सी, मैं दुआ की थी, मैं दुआ की थी, दुआ दे सदके नाल अल्लाह ने जानवरां दे पोटां विचों तेरे पुत्र दी हड्डियां ते गोश्त इकट्ठा कीता, फरिश्तियां दी ड्यूटी लाई, जदों इकट्ठा कीता तू दूजे दिन बाद आई, उन्हां हड्डियां ते गोश्त चढ़ाया। जदों तू तीजे दिन आई ते माइये उस तख्ते नूं पोंछ के ओते ते मुर्दा लिखिया जा चुकिया सी, ते मैं दुआ कीती, मेरी दुआ दे नाल अल्लाह ने ओ पोची तख्ती जिदे ते मौत लिखी जा चुकी सी, तेरे पुत्र दी जिंदगी लिख के हाले तू घर बाज चुक गई है, पुत्र तेरा पहले पहुंच गया है। आओ आओ एक और बात चलती है। गौसे पाक के बारे में एक फूल मैंने पर्द कर दिया, अब मैं अपने दादा मुर्शिद के बारे में एक बात करना चाहता हूं। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, जेड़ा लिखी तकदीर मिटा देवे, ना लिखी होवे ते लिख देवे, ओनू वली आंदे ने। तवज्जो है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला, तवज्जो करना। इत्थे ना एक बहुत वड्डी पहाड़ी है, बहुत वड्डी, बरमोच आई थिंक उन्होंने ना है, मैनू पूरा नाम नहीं याद, बड़ी वड्डी पहाड़ी है। ते इत्थे एक मकामी मलक सी जिन्नू मंझां दा बड़ा शौक सी, मंझां दा बड़ा शौक सी। ते जेड़े पीर हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप थल्ले बह के अपनी मगन च उत्ते ओ मलक जड़ा सी ना मझां चरान दिया सी, अचानक जू मझ दा पैर थिड़किया, मझ फिसली, उत्तों पहाड़ी तू डिग्गी टट्ठी, मझ दे आउंदे हड्डियां पसलियां चूर हो गईयां। ते उत्तों मलक पता की पियांदा है, थल्ले वेख्या कि बाबा हैदर शाह कलंदर बैठा, बोल उच्ची सुभान अल्लाह। अबे जो लिखी तकदीर मिटा दे उसे वली कहते हैं। कि तो तुम मलक आदा, बाबा जी मारी मझ गई, नहीं उच्ची बोलो, बाबा जी मारी मझ गई, बाबा जी मेरी मझ नूं बचा लिया जे, ये नहीं गल कीती। ओ मझ जिद्दियां हड्डियां भी टुट गईयां सन, ओनू मझां नाल बड़ा प्यार सी। ओ यारा ओ ते अपनी ओ ते रब दी मखलूक नाल इन्ना प्यार करदे, अल्लाह दा वली, अल्लाह दा वली रब दी रज़ा ओ दी मखलूक दी रज़ा विच लभदे ने। जदों इन्नी गल ओने कीती, बाबा जी बाबा जी मेरी मझ गई, इन्नी गल की पीर हैदर शाह कलंदर ने उस मझ की तख्ती देखी, उत्ते पहुंची गई सी, पहुंची गई सी,
ختم ہو گئی اودیاں ہڈیاں نہیں چور چور ہو گئیاں حضرات محترم اللہ دا بندہ جدو کلندر سما جدو یہ نکل کی تھی آپ نے بیٹھیا اور میرے والے ویکھیا جے انداز میرا جے پیر دے عشق دے 60 بچے بولے آجے یہ نکالوں نے اتو ملک نے کی تھی آپ نے بیٹھیا